الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو الراكعين فنصرنكم لهم بإذن ليس عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ورب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وإذا عرض عن الموت وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إننا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك منك بنعمة وعافية وستر فنعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك منك بنعمة وعافية وسترك فنعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك منك بنعمة وعافية وسترك فنعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك بشرك وشرك حمدك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونسينا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك بشرك وشرك حمدك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونسينا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك بشرك وشرك حمدك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونسينا ورسوله اللهم إنا نسألك بشرك باسمك محمد وشرك ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونسألك محمد عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا
آمنت بالله العظيم وبرسوله الذي أرسله وصدقت بالرسل ولا بسمعك والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وبرسوله الذي أرسله وصدقت بالرسل ولا بسمعك والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وبرسوله الذي أرسله وصدقت بالرسل ولا بسمعك والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت رب لا إله إلا أنت القدير وأنا عبدك وأنا عبدك وعبدك المستدعو. أعوذ بك من شر ما سمعت لك من نعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك أستغفرك وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وفعل بشأن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجر. أصلح لي شأني كله وأدخلني إلى نفسي ولا إلى أهل من خلقك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية والعافية الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وتسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم المسلم وكان من المشركين. اللهم بك أسبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وبك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك خير هذا اليوم كله ونسألك خيره ورحمته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير فيه وخير مولاه وخير فعله. ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر فيه وشر مولاه وشر من فعله. اللهم لا نسأل به من نعمة عافية من خلقك عنك ولمن شريك لك والحمد والشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله على ما خلق. سبحان الله على ما خلق بقدر. سبحان الله على ما بين ذلك. سبحان الله على ما خلق وأكبر. الحمد لله على ما خلق. الحمد لله على ما خلق بقدر. الحمد لله على ما بين ذلك.
له يا من هو له خلقه وعلى كل شيء قدير على كل ذرة مرة لا إله إلا الله لا شريك له من هو له خلقه وعلى كل شيء قدير على كل ذرة مرة بسم الله ما شاء الله لا يسلم الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسلم السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسلم الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسلم السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسلم الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسلم السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسلم الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسلم السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله علينا وعلى بلا صلاة وسلام عليه من المؤمنين وعلى آله وصحبه على كل ذرة مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله علينا بلا صلاة وسلام عليه من الملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله علينا بلا صلاة وسلام عليه من الملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة مرة في كل الذين آمنوا علينا خلقهم ولجنا نفسه وزيادة عرشه ومداد كلماته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزوجنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صافي الهني وهذا الغني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب غير الآبدين دهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وعلم يرجى الأمر كل يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم سهلا فتى قريبا مبينا يا فتاه يا عليم ذل المؤلف مسلم الإمام شيخ الإسلام الكتب والإرشاد حبيب الله بن علي محمد حداد في تأليفه النصائرية والوصايا الإيمانية إلى أن قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلومه في دار أمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين بما يتعلق بالحسن الإحسان من الصوم وحكمته إلى أن قال وليس شيء من الأعمال إلا ولتبابه حد ومقدار سوى الصوم إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, siapapun kita, apapun dimanapun, dalam kondisi apapun, limpahan dan luapan nikmat dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik nafas kita selalu melimpah ruah, baik secara zahir atau secara batin. Kita berharap berkat lantunan puji syukur kita melalui lisan ini mudah-mudahan sampai ke hati kita, mudah-mudahan sampai ke niat tekad kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melihat dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku kita secara lahir batin bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang mensyukuri semua nikmat yang telah dilimpah ruahkan oleh Tuhan kita Allah seperti yang diinginkan olehnya, yang diminta kepada kita. Dan kita berharap dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala ya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya sehingga kita di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sebagai panutan bagi setiap kita dan bagi setiap hamba yang ingin menghambakan semata dirinya kepada Tuhannya Allah semata tanpa menyembah kepada selainnya dan menyekutukan dirinya terhadap segala sesuatu apapun selainnya. Bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya, kita berharap Allah mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya. Dan kita berharap kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Dan yang lalu menjelaskan ada Habib Abdullah bin Ali Muhammad Hadan adalah bagimu setiap kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan sukses dunia akhirat untuk memperbanyak dari puasa secara mutlak.
di bulan apapun, di hari apapun. Karena sesungguhnya ia termasuk sesuatu yang paling baligh, bisa menyampaikan atau puncak dalam melatih diri kita, nafsu kita, dan melemahkan keinginannya, syahwat nafsu kita. Yang tadi kita dengarkan Allah Subhanahu wa taala, imam tadi baca, wallahu a'lam, masih ingat atau enggak yang dibaca oleh imam di surat di rakaat pertama tadi? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah menyatakan dalam firman-Nya, sungguh amat sangat beruntung, sukses siapapun di antara kalian wahai hamba-hambaku, zakkaha, yang telah mensucikan, membersihkan, memperbaiki, menyempurnakan nafsunya, dirinya. Dan termasuk salah satu yang paling puncak untuk melakukan itu adalah dengan cara berpuasa. Wasinaratul qalb, tarqiqi, untuk menjadikan hati kita bercahaya dan hati kita menjadi lunak, sehingga apapun yang kita saksikan, yang kita dengar dari nasihat yang bisa kita ambil, membekas dalam hati kita. Kita bisa menerimanya dan bisa mengamalkannya. Wa ta'dibil jawarih wa taqwimiha, dan untuk mendidik anggota tubuh kita dengan adab, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan, kaki, perut, kemaluan kita didik agar mata kita beradab, telinga kita beradab, lisan kita beradab, terutama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan di rumah presiden, bukan di rumah raja, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau presiden, raja, walaupun dia punya CCTV, andaikan punya CCTV, tidak melihat apa yang ada dalam hati kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang diucapkan oleh lisan kita, dilihat oleh telinga kita, anggota tubuh kita, bahkan yang ada dalam hati kita. Harus jauh beradab kita di rumah Allah sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meluruskan anggota tubuh kita, dan agar menjadikan anggota tubuh itu semangat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mata dia beribadat, dengan telinga ia beribadat, dengan lisan ia beribadat, dengan tangan, kaki, perut, kemaluan ia beribadat. Wa fihi thawabul azim, dan di dalamnya, dalam puasa itu ada thawabul azim, balasan pahala yang agung, wal jazaa'ul karim, dan balasan yang mulia. Alladzi la nihayatalah wala ghayah, yang tidak ada puncak dan tidak ada ujungnya, akhirnya. Tidak ada batasannya. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah, riwayat Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah," siapapun yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, berpuasa karena Allah. Satu hari, apapun harinya. Mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, mau Kamis, mau Jumat, mau Sabtu, mau Minggu, apapun harinya. Zahzahallahu wajhahu anin nar, maka Allah akan jauhkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala bidzalikal yaum, dengan puasa satu hari itu, 70 kharifan, 70 tahun Allah jauhkan mukanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak menyaksikan neraka Allah Subhanahu wa taala dengan matanya. Dan riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan selain keduanya dari ulama hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini hadisnya sahih, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah," tidak ada seseorang hamba siapapun ia yang berpuasa satu hari di jalan Allah, karena Allah, itu yang muslim, "illa ba'adallahu bidzalikal yawm," kecuali Allah akan jauhkan dengan hari itu, dengan satu hari itu yang ia lakukan puasa karena Allah Subhanahu wa taala, dan puasanya baik, bagus, sempurna, diterima oleh Allah, dirinya wajhahu anin nari, dari neraka Allah Subhanahu wa taala 70 kharifan, 70 tahun, kurang lebih dengan yang di atas. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Awsat was Saghir dengan sanad yang hasan dari sahabat Abi Darda, Rasulullah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah," siapapun yang berpuasa satu hari di jalan Allah karena Allah, "ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan," Allah akan jadikan antaranya dan antara neraka Allah Subhanahu wa taala khandaq, parit, artinya penghalang. Kama bainas sama wal ard, sebagaimana jarak antara langit dan bumi.
Dari sahabat Abdullah bin Umar, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Asyam wal Quran yashfa'anil abad yaumul qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberi keduanya akan memberikan syafaat kepada seseorang hamba nanti kelak di hari kiamat. Yang berpuasa begitu juga yang membaca Al-Quran, mengamalkannya. Wa yaqulu siyam, berkata puasa itu, ay Rabb, wahai Tuhanku, mana'tu ta'am wa syahwa fasyafi'ni fi, aku telah mencegah ia, melarang ia dari makanan dan syahwat apa yang diinginkan oleh dirinya, nafsunya, maka berilah syafaat aku padanya. Wa yaqulul Quran, dan berkata Al-Quran, mana'tun nawm bil lail, ya Allah aku telah halangi ia untuk tidur di malam hari karena baca Al-Quran, mengamalkannya. Fasyafi'ni fi, maka berilah syafaat pada bagiku terhadap ini hamba. Qala fa yashfa'an, maka Rasulullah mengatakan maka keduanya memberikan syafaat kepada seseorang hamba. Insyaallah. Walaysa syai'un minal amal, beliau mengatakan tidak ada sesuatu apapun dari amal-amal yang ada selain puasa, apapun amalnya, illa wali thawabi hadun wa miqdar, kecuali bagi pahalanya ada batas dan ada kadar tertentu. Ada batasnya, ada kadarnya pahala selain puasa. Siwa shaum, selain ibadat puasa. Fa inna thawabahu, sesungguhnya pahalanya lam yuqaddar biqadar, tidak dikadarkan dengan kadar berapa besarnya, banyaknya dan lainnya. Walam yuhadda bihad, dan juga tidak dibatasi dengan batasan. Tidak ada kadar tertentu, tidak ada batasan tertentu. Wa ya, namanya pahala yang disiapkan oleh Allah bagi yang berpuasa. Galan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dan bersabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibn Adam yudha'af lahu, setiap amal yang dilakukan oleh ibn Adam, manusia, apapun amalnya, yudha'af lahu, dilipat gandakan baginya pahala. Al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan yang ia lakukan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Qala ta'ala, Allah berfirman, illa shawm, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya ia dilakukan karenaku dan aku sendiri akan membalas terhadap mereka yang melakukan ibadat puasa. Ya da'ul insan ta'ama wa syaraba wa syahwatu min ajli, seseorang meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karenaku. Alasannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan langsung balasannya? Allah langsung mengatakan, ia seseorang manusia itu meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya, keinginan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berikan baginya balasan langsung, kata Allah Subhanahu wa taala. Lisa'im farhatan, bagi yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftarih, dia akan pertama kali dia bahagia ketika berbuka, karena ia mampu menyelesaikan ibadat puasa dengan baik sempurna. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan ia akan bahagia untuk kedua kalinya ketika berjumpa dengan Tuhannya Allah. Di hari kiamat dia akan bahagia karena Allah langsung berikan dia pahala dan akan diumumkan nanti. Sehingga semua yang kumpul di padang mahsyar akan tahu, akan lihat. Dari makhluk manusia dari masa Nabi Adam sampai akhir, dan jin dari awal sampai akhir, malaikat dan semuanya. Wala khalufa min sa'ib indallahi atam min rihil misik, dan sungguh perubahan bau mulut yang didapat oleh seseorang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum dari baunya misik. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan selain keduanya dari sahabat Abi Hurairah. Fata'amal rahimakallah ta'ala, maka renungkanlah, semoga Allah mencurahkan rahmat atasmu, jiddan amat, gaulahu ta'ala, firmannya Allah ta'ala dalam hadis qudsi ini, illa sham, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya ia dilakukan karenaku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri akan memberikan balasan terhadapnya. Fatafakar fil wa'ad, dan renungkanlah dalam janji, bil jazail mutlak, dari pahala yang secara mutlak tidak dibatasi.
minas sayyidil karim, dari Tuhan yang maha mulia, al-jawadil rahim, yang maha dermawan, yang maha pengasih, dari Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Wa ta'ammal aidan, dan renungkan juga fi khulufami shaib, dalam perubahan bau mulut yang ada pada seseorang yang berpuasa itu, alladzi huwa 'indallah, yang mana ia di sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atyab min rihal misik, lebih harum dari baunya misik di sisi Allah, perubahan bau mulut walaupun tidak sedap di sisi kita manusia, tapi di sisi Allah jauh lebih sedap baunya, lebih harum baunya daripada bau misik. Yang paling terbaik minyak harum yang ada di muka bumi ini. Fastahdir ma'alal indiyah lilahiyah, maka hadirkanlah dalam benak pikiranmu, hatimu, arti al-indiyah, di sisi al-ilahiyah, ilah, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah, menurut Allah, anggapan Allah. Al-kaina minatib, yang ada pada bau harum ini, bihadil manzilah, seperti kedudukan yang luar biasa ini, lebih harum daripada bau misik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Bukan di sisi manusia, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi makhluk selainnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qultu, Habib Haddad mengatakan, aku nyatakan, wa min ajli fadli hadzal khuluq, dan dari kelebihan dan karena perubahan bau mulut ini, wa makanati indallahi ta'ala, dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kelebihannya luar biasa dan kedudukannya di sisi Allah amat sangat luar biasa. Kurihal isyak lis-shaim ba'da zawal hatta yuftir, maka hukumnya makruh untuk bersiwak bagi yang berpuasa setelah zawal, termasuk waktu zuhur, hatta yuftir, sampai dia berbuka. Menurut pendapat mu'tamad dari mazhab Syafi'i seperti ini. Li'anna siwak yusiru wa yukhaffifu, karena siwak itu bisa menghilangkan bau mulut itu yang lebih sedap di sisi Allah daripada bau misik itu, atau meringankannya. Hilang atau ringan bau mulut, namanya bau mulut tersebut, padahal semakin bau semakin harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasallam fi fadli shaum, dan Rasulullah bersabda dalam keutamaan berpuasa, lil jannah bab, bagi surga itu ada pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, pintu itu diberi nama ar-rayyan. Rayyan itu rai. Nah, ketika seseorang minum dan hilang dahaganya dari minum, namanya rai. Karena yang paling dirasakan oleh seseorang yang berpuasa itu, walaupun ia lapar, tapi yang paling diinginkan oleh yang berpuasa itu adalah hilang dahaganya. La yadkhulu illa shaimun, yang tidak masuk ke dalam melalui pintu tersebut nanti kelak di hari kiamat ke dalam surga Allah kecuali yang berpuasa. Fa idza dakhalu minhu, apabila mereka semua sudah masuk dari pintu tersebut, ughliq, maka pintu itu ditutup. Kalau sudah yang berpuasa selesai masuk selesai, maka pintunya ditutup. Tidak diperkenankan bagi selainnya untuk masuk dari pintu tersebut. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. Qala sallallahu wasallam, berkata Nabi besar Muhammad, dan Ibn sallallahu wasallam terhadapnya selalu menimpah setiap waktu detik nafasnya. As-shaumu nisfus sabr, puasa itu separuh kesabaran. Puasa itu separuh kesabaran. Artinya separuh kesabaran itu ada dalam puasa. Kalau kita ingin melatih sabar, puasa. Wa likulli syai'in zakat, dan setiap sesuatu itu ada zakatnya yang harus kita keluarkan sehingga bersih sesuatu, terutama yang ada dalam tubuh kita. Wa zakatul jasad as-shaum, dan zakatnya jasad kita ini adalah dengan cara berpuasa. Riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Abi Hurairah, cara membersihkan tubuh kita dengan berpuasa. Mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan, kaki, perut, kemaluan kita, terutama dengan berpuasa sehingga ia bersih, mata bersih dari salah yang dilihat olehnya, begitu juga yang lainnya. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan berkata dalam kalimat yang lainnya, dan Allah nimpakan salawat terhadap Nabi Abu Muhammad, as-shaumu junnah, puasa itu tameng, perisai. Wa hisnun hasin minan nar,
dan tembok yang kuat, yang kokoh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Puasa. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Baihaqi dalam riwayat namanya karya beliau Syu'abul Iman. Lisam surah wallahu. Ini bagian-bagian ya, bagian dari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang berpuasa. Ya, paling minim puasa itu di bulan suci Ramadan. Paling minim puasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita tambahkan semakin baik, dan ini yang akan didapat oleh orang yang melakukan ibadat puasa, dan puasa itu melatih kita untuk sabar. Karena dengan sabar berarti kita bersyukur. Dengan sabar kita berarti bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sabar itu sebatas hidup kita di muka bumi, kita sabar hanya di dunia. Dan syukur itu bukan hanya di dunia. Amalan-amalan yang kita lakukan ya sebatas di dunia, zuhud dan lain sebagainya, sabar dan sebagainya sebatas di dunia. Kecuali syukur itu tidak hanya sebatas amaliyah di dunia. Maka nanti kelak di akhirat pun kita akan bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur lebih tinggi dari sabar, tapi untuk bersyukur harus bersabar agar kita mampu untuk istiqamah dalam bersyukur. Dan dalam bersyukur dan bersabar itu harus dipaksakan. Dipaksakan agar kita terlatih untuk bersyukur dan terlatih untuk bersabar. Kita sendiri yang memaksakan diri kita. Karena sifat manusia ini tidak mau secara umum, kecuali yang sudah namanya nafsunya terdidik, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Sifat manusia. Kalau ditegur, kalau dinasihati mulai merajuk, tidak senang, tidak senang. Walaupun yang menegur itu sebetulnya dia perhatian, dia peduli terhadap kebaikannya. Karena kalau dia sudah tidak lagi menegur, berarti dia sudah menganggap masa bodoh kita. Selagi seseorang itu mau menegur kita, mau memberikan nasihat kepada kita, berarti orang itu sayang sama kita, ada perhatian, ingin memberikan kebaikan bagi kita agar kita tidak lewatkan kebaikan itu. Maka dia tegur, maka dia nasihati. Nah, karenanya ya kita sendiri yang harus menegur diri kita. Kita sendiri yang harus memberikan nasihat kepada diri kita. Dan tanda Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan bagi kita kalau kita di dalam diri kita ada yang menegur kita. Makanya di antara sifat nafsu yang mulia itu adalah nafsul lawamah, nafsu pencela. Artinya diri kita di dalam diri kita ada nafsu itu yang tadinya amarah selalu mengarahkan kita untuk berbuat yang tidak baik, Maka ketika kita latih, ketika ia ingatkan ia untuk selalu mengingat dan lain sebagainya, melakukan amal ibadat, maka nafsu itu berubah menjadi nafsul lawamah, menjadi nafsu pencela. Kalau sudah kita mendapatkan dalam diri kita pencela, nafsu kita mencela kita ketika kita meninggalkan kebaikan dan ketika kita melakukan keburukan,
Yang wajibkah kebaikan itu atau sunnah, yang haramkah keburukan itu atau yang makruh, dan apapun bentuknya dari perbuatan keji dan munkar, berarti Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita kalau di dalam diri kita ada yang menegur kita. Kalau dalam diri kita ada yang menegur kita sendiri, mencela diri kita sendiri, berarti Allah inginkan kebaikan. Tapi kalau tidak, berarti Allah belum ada tanda Allah inginkan kebaikan bagi kita. Walaupun tanda-tanda yang lainnya banyak. Sebetulnya Allah menginginkan kebaikan bagi kita setiap detik nafas kita dimanapun kita. Cuman kita tidak sadar dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita saksikan, dimanapun kita melangkah. Di setiap detik nafas kita, dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, sebetulnya Allah negur kita untuk kebaikan kita, cuman kita tidak menyadarinya. Jadi kita sendiri yang paksakan untuk bersyukur, kita sendiri yang paksakan untuk bersabar. Karena nilai kebaikan itu lebih dari yang kita bayangkan. Sebagai seseorang yang beriman kepada Allah, kita harus kuatkan iman kita. Kita harus selalu perbaharui iman kita. Dan Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, jaddidu imanakum, perbaharuilah selalu iman kalian. Rasulullah minta memberikan motivasi, arahan, anjuran, bahkan dengan kalimat perintah, walaupun perintah itu ya bukan perintah wajib. Walaupun sebagian hamba Allah yang soleh, yang luar biasa, menganggapnya satu kewajiban. Karena datangnya perintah itu dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan secara umum untuk selalu memperbaharui iman kita. Merevisi, memperkuat, menambah, menumpuk, memantapkan keimanan yang kita miliki. Ya, tujuannya untuk kebaikan kita. Tujuannya untuk kita sendiri, untuk kebaikan kita. Karena kalau sudah iman kuat itu, insya Allah dengan sendirinya dirinya termotivasi. Kalau tidak, walaupun hidayah itu di depan matanya, walaupun hidayah itu di hadapannya, kalau tidak bisa. Kita baca tadi wirid, kita tadi baca wiridul latif, wirid yang singkat, pengarang yang disusun oleh pengarang kitab ini, yang beliau kumpulkan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Agung Muhammad. Dalam setiap satu kalimat yang ada dalam wirid itu, yang Allah berikan kepada kita bukan dunia seisinya. Dunia seisinya itu tidak ada apa-apanya. Hartanya, jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya, apa yang kita miliki tidak ada apa-apanya. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya, semua itu tidak ada nilainya. Karena tidak ada manusia ketika meninggalkan dunia bawa hartanya, bawa jabatannya. Bahkan ia supan untuk bawa jabatannya. Nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supan, takut, khawatir dirinya. Karena dia tidak mampu untuk menjalankan amanat dalam titel status sosial yang diberikan olehnya, kekuasaan dan apa yang dimiliki olehnya. Tidak ada. Yang kita baca tadi kita bawa. Karena mahal. Dunia tidak ada nilainya. Tidak ada yang bawa. Yang bawa hanya untuk melapisi tubuh kita. Karena kita manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tubuh kita dilapisi. Dipakaikan kain. Agar kelihatan masih tetap indah, anggun. Walaupun sudah meninggal. Tidak seperti binatang. Ayo mari Bang. Ya, kalau kita tidak paksakan sekali lagi tidak bisa. Ketika kita membacanya berarti kita mensyukuri nikmat Nabi Agung Muhammad yang telah memberikan kepada kita arahan untuk kita baca. Ini datang dari Nabi Muhammad. Bacaan tadi, alhamdulillah kita sudah di masjid. Alhamdulillah itu bacaan sudah berada di hadapan kita.
Kalau kita tidak paksakan untuk mensyukurinya dan bersabar, tidak bisa. Nabi, kita lewatkan hal yang amat sangat berharga yang harusnya kita dapatkan. Lewat. Bukan 1 miliar, bukan dunia seisinya. Bukan kedudukan presiden. Semua itu tidak ada. Tidak ada apa-apanya. Dan ini keimanan kita, keyakinan kita. Yang semua akan meyakini ketika ia nanti berada di alam barzah. Apalagi nanti kelak dia di akhirat baru yakin. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Baru ngomong mau minta kembali ke muka bumi ini. Karena sudah mendengar, lihat langsung. Nanti kelak yang hak, yang terjadi hakikatnya. Baru mau kembali ke dunia, baru mau berbuat amal saleh. Sudah terlambat. Sampai Allah dalam kalimat lain mengatakan wahum yastarkhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka itu sambil merayakan Rabbana, Tuhan kami, akhrijna minha, keluarkan kami dari ini neraka. Untuk beramal kebaikan, bukan amal yang dulu yang kami lakukan ya Allah, tapi sudah ada manfaat. Sekali lagi ya, kita harus paksakan Pak. Apalagi hidayat itu sudah di depan mata, kebaikan itu sudah setinggal selangkah. Jangan sampai kita mengharamkan diri kita. Allah tidak peduli dengan kita. Kita mau baca tidak baca bukan urusan Allah. Kita baca tidak menambah Allah lebih agung, lebih mulia. Kita tidak baca tidak mengurangi keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Untuk kita sendiri kebaikan itu. Ya, sekali lagi karena manusia ini ya makhluk yang paling cepat merajuknya. Tidak mau dinasihat, tidak mau dikasih tahu, dinasihati. Kalau dikasih tahu, dinasihati mulai merajuk, tidak terima, maka kita sendiri yang harus menjadikan diri kita menasihati diri kita sendiri. Kalau tidak sampai kapan? Kita hadir majelis bukan hanya setahun, 10 tahun lebih, puluhan tahun mungkin kita sudah hadir majelis. Kalau begini-begini kayak apa? Kalau hasilnya sampai 10 tahun lebih itu kita hadir majelis seperti ini hasilnya, ya kita sendiri tahu Bang, lihat diri kita sendiri masing-masing. Kita lihat kualitas diri kita masing-masing, kualitas Islam kita, kualitas iman kita, kualitas hubungan kita dengan Allah. Apa sudah bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau masih kayak itu juga dari hari sampai sekarang? Harusnya kan meningkat. Kalau kayak itu berarti tidak berhasil, berarti kita jalan di tempat. Kalau berarti kita jalan di tempat sudah berhasil. Seperti yang Allah nyatakan, kama bada'akum ta'udu, sebagaimana kita mulai, kita kembali mulai itu aja. Di situ-situ aja. Kalau bukan kita maksakan diri kita. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah Allah sudah berikan kita banyak kesempatan dan Allah sudah ingatkan kita banyak peringatan. Setiap majelis kita dihadir guru mengajarkan habis. Alhamdulillah. Nikmat yang diberikan oleh Allah amat sangat luar biasa. Tapi dalam kenikmatan yang Allah berikan itu, Allah akan tanya kepada kita. Karena tidak sama hukuman orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Nah, sekali lagi, begitu sebagaimana tidak sama anugerah yang Allah berikan kepada orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Tidak sama. Orang yang tahu jauh lebih besar Allah akan berikan kepada mereka. Begitu juga sebaliknya. Tidak sama hukuman yang Allah berikan kepada orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Ya, sekedar nasihat untuk diri saya, untuk antum juga. Karena penyesalan kita tidak sedikit nanti kelak di hari kiamat. Penyesalan kita nanti tidak sedikit di hari kiamat. Penyesalan kita akan banyak.
Jadi sebelum kita menyesal banyak, nanti kelak di hari kiamat kita menyesal sekarang. Kalau tidak menyesal sekarang, habis sudah kesempatan kita. Ya Allah, wallahu a'lam. Kalau yang tanyakan, fadhal. Sekali lagi, ya kita harus paksakan untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah, dan kita harus paksakan diri kita untuk bersabar. Insya Allah dimulai dari dipaksakan, insya Allah untuk berikutnya tanpa dipaksakan. Kalau sudah kita berbuat kebaikan, kalau kita sudah berbuat kebaikan, insya Allah Allah akan mudahkan untuk berikutnya kebaikan. Tadi kita dengar imam, wallahu a'lam, masih ingat atau enggak rakaat kedua surat yang dibaca oleh imam, wallahu a'lam. Tadi imam baca dalam rakaat keduanya surat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita umat atas apa yang dikerjakan oleh Nabi Agung Muhammad sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Bagaimana Allah mendidik Nabi besar Muhammad, dan itu didikan bagi kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad, walaupun secara tidak langsung. Walaupun itu didikan tertuju kepada Nabi Agung Muhammad, itu juga tertuju kepada kita umat Nabi Agung Muhammad. Karena Allah jadikan beliau panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Jadikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah menyelesaikan satu kebaikan, apabila engkau telah menyelesaikan satu kebaikan, maka bangkit berdiri untuk melakukan kebaikan yang berikutnya. Artinya kalau kita melakukan satu kebaikan, insya Allah akan diberikan balasan oleh Allah untuk melakukan kebaikan berikutnya. Kalau kita sudah melalaikan satu kebaikan, maka Allah akan berikan kita balasan, hukuman kita akan melalaikan kebaikan berikutnya. Itu maksudnya. Tinggal kita aja, Pak. Alhamdulillah. Kita diberikan oleh Allah banyak nikmat, Pak. Banyak nikmat, Masya Allah. Orang-orang baik ada di tengah-tengah kita, yang bisa kita jadikan panutan ada di tengah-tengah kita. Ilmu pengetahuan alhamdulillah selalu terngiang di telinga kita. Alhamdulillah kita selalu kumpul di tempat yang baik. Tapi tidak hanya sebatas kita mendengar. Walaupun mendengar itu adalah amalan yang amat sangat luar biasa, karena diawali sesuatu kebaikan dengan mendengar. Sampai penduduk neraka mereka menyesal dengan mengatakan kalimat lau kunna nasma au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan kami ketika hidup di dunia nasma, kami mendengar, sehingga kami menjalankan apa yang kami dengarkan dari kebaikan, au na'qil, kami gunakan akal kami dengan baik. Bahwasanya hidup itu sementara, dan apa yang kita dapatkan itu tergantung apa yang kita amalkan dalam kehidupan. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tidak mungkin kami di dalam neraka sa'ir, kata mereka. Diawali dari mendengar. Alhamdulillah, artinya mendengar itu suatu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi yang kita dari rumah ke situ, dari segini nikmat besar. Setiap langkah Allah angkat derajat. Setiap langkah Allah catat kebaikan. Setiap langkah Allah hapuskan keburukan. Diantar oleh malaikat. Antum di sini diantar oleh malaikat. Malaikat yang antar masih di atas, menunggu antum. Dia akan antar antum sampai pulang, baru mereka pergi. Malaikat. Belum anugerah-anugerah yang disiapkan oleh Allah yang lainnya, yang luar biasa, amat sangat banyak yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kumulnya kita di tempat ini. Tapi
Kalau kita tidak amalkan yang kita dengarkan itu tidak memberikan cahaya bagi hati kita, cahaya bagi telinga kita, cahaya bagi mata kita, cahaya bagi lahir batin kita. Mudah-mudahan Allah mantapkan langkah kita, sempurna dalam menjalankan syukur kita, sabar kita terhadap semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebabnya ia sempurnakan keimanan kita fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwal wal afat taklilana biha jami'il hajat tahirana biha min jami'is sayyiat ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها قصر الغايات نجيب الخيرات في الحياة وبعد من اللهم صل وسلم محمد وعلى محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات طاهرنا بها من جميع الشيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات صل وسلم على محمد وعلى محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات طاهرنا من جميع الشيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.